नमस्कार बंधुगण ख्रीष्ट प्रेम आपन प्रत्येक और आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम मैंने देखा आज भिडियो आम जेरूसालेम सहर देखा सहित आम से जगह को देखा जो रास्तार प्रभु जीशुख्रीष्ट गध पिठी उपर बसी जेरूसालेम मंदिर आड़ को विजय यात्रा करते जहाँ कह जाए जीशुंकर विजय यात्रा अनेक कहते जीशु विजय यात्रा कले। तबे प्रिय बंधुगण आम मैंने से जगह को देखा से स्थान को आम देखा तबे वीडियो को आपन देखु था। तबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जो विजय यात्रा कले अनेक मंडली प्रायतः अनेक मंडली विश्वासी विश्वासी माने समाने खजुरी बाहुंगा धरी समाने गीत गाई समाने गाँ गाँ बुली थांते बा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର एई विजय यात्रा को समाने स्मरण करि थांते। तबे प्रकृत रे यह इतिहास रे घटितला ए जो ऐतिहासिक विषय ता आज आमे निज आखिरे देखिया पे जाउछु से जगह को आमे देखिबा से रास्ता को आमे माने देखिबा। तबे वीडियो को आपण देखु थांदो। तबे गुटे कथा हम कहि रखुछि प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର ए जो विजय यात्रा प्रभु जीशुख्रीष्ट काहेकि विजय यात्रा कले प्रभु जीशुख्रीष्ट एपरी कौन आवश्यक पड़ा जे से विजय यात्रा कले। तेबे तार सिंपल अनुसार सरल उत्तर होछि भाववादी मानकर धर्मशास्त्र भविष्यवाणी गुड़िक सफल करने निमंते पूर्व काल रे पुरातन नियम जो भाववादी मान थिले विशेषकर जिखरिया भविष्यवक्ता आउर भविष्यवाणी से जो भविष्यवाणी करते ताकू सफल करने निमंते से विजय यात्रा करते। तबे ए देखंतु ये हूँ से रोड आज्ञा से रास्ता आपन जा देखुंत यही रास्ता गोटे दिन प्रभु जीशुख्रीष्ट विजय यात्रा करते। तबे आम देखा ये रास्ता क्यों पर्यंत जाइए क्यों पर्यंत जाइए प्रभु जीशुख्रीष्ट गध उपरे जिते बसी गले से केते दूर अतिक्रम करते आज वीडियो आपण अनुमान लगे पारे। तेबे क्यों भविष्यवाणी होता आउ प्रथम देखिबा प्रभु जीशुख्रीष्ट किपरि विजय यात्रा कले बाइबल रे क्योंठी लेखा अछि क्यों जगार लेखा अछि पद पर्वर सहित आम पाठ करिबा तापर आमे माने जानिबा जे क्यों जगार भविष्यवाणी होता। तबे चलंतु देखिबा प्रथमे आपण मो सहित खोलंतु जदि देखिबा निमंते इच्छा प्रकाश करूछंती लूक लिखित सुसमाचार तार 19 पर्वर 28 पदर 40 पद 28 पदर 40 पद भितर जो विषय लेखा अछि ताको आमे माने श्रवण करिबा। एठी पर लेखा जाय 28 पद ए समस्त कथा कही से अग्रसर होई जेरूसालेम आड़े यात्रा करिबा को लागिले। 29 पद आउ जितेबले से जीत पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकट उपस्थित हेले सेतेबले से अपना शिष्य मान मध्य दुई जन को यही कथा कही पठाइले तुम मान सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ सेठारे प्रवेश करने समय रे जहाँ उपरे केही केबे बसी नाही एपरी गोटे गध छुआ को बंधा होइथिबा देखिबो ताहाको फिटाई घेनी आस। 31 पद आउ जेबे केही तो मान को कहीं फिटाबस बोली पचारे तबे एपरी कहब कारण एठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे से प्रेरित लोके प्रस्थान करी से सेमान को जेपरी कहीते से परी देखिले पुनि सेमाने गध छुआ को फिटाउथबा समय रे तार अधिकारी माने सेमान को पचारिले कहीं गध छुआ को फिटाउछ सेमाने कहिले कारण एहांठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे पुनि सेमाने ताहाको जीशुंक निकट को आनी ताहा उपरे अपना अपना लुगा पकाई जीशुंको बसाइले। 36 पद आउ से यात्रा करुथबा समय रे लोके पथरे अपना अपना लुगा बिछाई देबाको लगिले। 37 पद पुनि से जतबेले जीत पर्वतर गड़ानी स्थानर निकटवर्ती हेले सेतबेले समुदाय शिष्य दल देखिथिबा समस्त शक्तिर कार्य निमंते आनंदरे उच्चस्वर करी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ 38 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ମହିମା। 39 ପଦ ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫାରୁସୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପାଟି କରିବେ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧକୁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କଲେ? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫଳ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଆସିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସଫଳ କଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିପାରିବେ ବାଇବଲରେ ଜିଖରିୟ 9 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟ ଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଜିଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ଯିଏକି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଆରୋହଣ କରିକି ସେ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଥିଲା ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗଧ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଗଧକୁ ଫିଟେଇକି ତୁମେ ଆଣିବ। ଆଉ ଯଦି ବା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁମେ ଏଇ ଗଧକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଫିଟେଇକି ନେଉଅଛ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି କହିଥିଲେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳି ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଗଧ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଧ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଛୁଆ, ବା ଗଧ ଏବଂ ଗଧର ଶାବକ। ଗଧର ଶାବକ ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପଚାରେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଏଇ ଗଧଟାକୁ ପିଟେଇକି ବା ଗଧ ଛୁଆକୁ ପିଟେଇକି ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ନେଉଛ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମିଶନ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ, ଏଇ ଗଧ ଛୁଆକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ଫିଟେଇକି ନେଉଛ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମିତି କହିଲେ ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯଦି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ତେବେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ ଗଧ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ତାର ସବୁକିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଧର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ନିମ୍ନମାନର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଧ ହେଉଛି ଯେପରି ନମ୍ର, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି
ତେଣୁ ସେ ଗଧକୁ ବାଛିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ବାଇବଲ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ସହର ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଅନେକ ରୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ନିଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍। ଏହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଦୂରରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛି ଜିତ ପର୍ବତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୂରରେ ରହିଛି ଜିତ ପର୍ବତ। ଇଏ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମର ସହର, ଯାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଜିତ ପର୍ବତ ଇଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଅନେକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଗଛପତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଟା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ମୁକୁଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଥିଲେ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଯେପରି ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନେକ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ। ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯଦି ଜଗତରେ ଯଦି ଜଣେ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତେବେ କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।